अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझ से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से कब्ल हम सब के आका, हम सब के मौला, हम सब के दाता, यतीमों के मावा, गरीबों के मलजा, जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में क़ीदत व मोहब्बत के साथ और एक मरतबा झुमझुम के दरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮುक़ದ್ದಸಾದ ರಾತ್ರಿ ಇವತ್ತನೇ ದಿನ 15 ದಿನದ ಶಾಬಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮುक़ದ್ದಸವಾದ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬ್ ಇಜ್ಜತ್ ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಪಿಗಳಿ ಜನರಿಗೆ तौफ़ीक़ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ। अल्लाह के बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कल रात हम तमाम लोगों ने मिलकर जो शब बारात में नवाफिल नमाज़ हो या जो कुछ भी सलात व तस्बीह की नमाज़, ज़िक्र व अस्कार, दुआए खैर जो कुछ भी किया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के सदक़े, पंचतन पाक के सदक़े, बल्कि इस जुम्मा के दिन के सदक़े अपने बारगाह में कबूल अता फ़रमाएँ और हमारी हर दुआ को, हर मन्नतों को, हर दिल के आरज़ू को भी अपने बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। अगर रात के वक्त में हमारे दिल से कोई दुआ करने से भूल चुक कर भी या छूट गई हो, उस दुआ को भी अपने बारगाह में कबूल फ़रमाएँ। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, अल्लाह के बारे में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को मरते दम तक सुन्नत के पाबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। मुअज़्ज़ज़ सामने कराम, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಶಬೆ ಬಾರಾತ್ ಮತ್ತು ತೌಬಾ ವ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತೌಬಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ತೌಬಾ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಹಕೀಕತ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ತೌಬಾ ಅಂದರೇ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಿಯತ್ತಿನಿಂದ ತೌಬಾವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ತೌಬಾದು ಸಮಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರೋ ತನಕ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವತ್ತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಸೂರ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮನಿಂದ ಬರಾಕುಂತಿದೆ, ಹೀಗೆ, ಮತ್ತು ಈಗ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟ್ ತೌಬಾದು ಸಮಯ ಪೂರ್ವನಿಂದ ಏನು ಸೂರ್ಯ ಬರುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೌಬಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೌಬಾದು ಕದವನ್ನು ಬಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಾಕುಂತಿದೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ತೌಬಾದ ಕದ ಯಾವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸೂರ್ಯ ಹೊಳ್ಳಿ ಬಂದಿದ್ದಪ್ಪ ಬೇನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬರಂತಿದೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ತೌಬಾದು ಸಮಯ ಲಾಸ್ಟು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಅದು ಯಾರು ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಸಮಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಬರೋದು ಮುಂಚೆ ನಾವು ತೌಬಾವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸಮಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಸಮಯ ತನಕ ನಿಮಗೆ ತೌಬಾದು ಸಮಯ ಇದೆ, ನೀವು ಈ ಸಮಯ ಬರೋದು ಮುಂಚೆನೇ ತೌಬಾವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ಮಗ್ಫಿರತವನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊರಿ ನೀವು ಅಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಆ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಯ ಬರೋದು ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಹಕ್ಕಿದೆ, ನಮ್ಮ ಸಾವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸಾವು ಬರೋದು ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ತೌಬಾವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ನಾನು ಜಿಕ್ರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ,
ನಾವು ಬರೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತ ಜಿಕ್ರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಇಜ್ಜತ್ಗೆ ಕೇಳೋದು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ರಹಮತುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇರಬೇಕು. ठीक है, ನೀವು ಯಾವುದೇ ದುವಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ದುವಾ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ವಸೀಲಾ ಅನ್ನೋರು ಇರಬೇಕು. ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮನ ವಸೀಲಾ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮರು ಸತ್ಕಾವನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದುವಾವನ್ನು ಕಬೂಲಾಗುವುದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುವಾವನ್ನು ಕಬೂಲಾಗುವುದು ಭಾಳ ಕಠಿಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಕುರಾನ್ ಮಜೀದ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕುಲ್ ಇನ್ ಕುಂತುಮ್ ತುಹಿಬ್ಬುನಲ್ಲಾಹ್ ಫತ್ತಬಿಊನಿ ಯುಹಿಬ್ಬಿಕುಮುಲ್ಲಾಹ್. ಐ ನನ್ನ ಮೆಹಬೂಬ್, ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರಿ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಬರೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹುಕ್ಮನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲಿ. ಯಾರು ನನ್ನ ಮೆಹಬೂಬಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿರುವ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿರೋ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬುಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಾಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಪ್ರೀತಿಯದು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮರು ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಗ್ರಿ, ಪುರುಷರಾಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಸರಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಾಕುಂತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರಾಕುಂತಿದ್ದಾಳ, ಏನು ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಆರಾಮಿದ್ದಾರಾ, ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋವು ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಾಕುಂತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡವನ್ನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಶಹೀದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಗಂಡಗಿನಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮುಂದೆ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಾಕುಂತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ, ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಸಮೀಪ ಬರಾಕುಂತಿದ್ರು. ಬರ್ತಾ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ತಾಯಿ, ಐ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ನಿನ್ನ ಮಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಹೀದಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಹೀದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ ಅವರು ಆರಾಮಿದಾರಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗಾವಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆರಾಮಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಬರಾಕುಂತಿದ್ದು. ಬರ್ತಾ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಆದರು ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮರು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಐ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮರು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಹೀದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆರಾಮಿದಾರಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ತಾಯಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಬಾರ್ಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಂತ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿವನ್ನು ಸಿಕ್ತು. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಾಂತಿವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಈ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶಹೀದಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮರು ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಾಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಆ ತಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಚಿಂತಿಲ್ಲ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಗಂಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ನನ್ನ ಬರೀ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು, 100 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಶಹೀದ್ ಆಗಿ ನಾನು ತಯಾರಾಗ್ತಿದ್ದೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ತಾಯಿ ಹೇಳಾಕೊಂತೀನಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, 100 ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ದೀನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಶಹೀದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ತಾಯಿಯರು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹು ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಾನಿಂದ ಮದೀನಾಗೆ ಹೋಗಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗೋದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯಹೂದಿ ಜನರು, ಕುಫಾರೆ ಮುಶ್ರಿಕೀನ್ ಜನರು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಬರಾಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಬರೋರು ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತು ಈಚಾ ಕಡೆ ಬರೋದು, ಹಿಂದಿಗೆ ಬರೋದು ಮಾಡಾಕೊಂತಿದ್ರು. ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದುಗಡೆ ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ಈಚಾ ಕಡೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಈಚಾ ಕಡೆ ಬರೋದು, ಈ ರೀತಿ ಬರೋದು ಮಾಡಾಕೊಂತಿದ್ರು. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯ ಅಬೂಬಕರ್, ಈ ರೀತಿ ಎದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರಾಕೊಂತಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯ ಅಬೂಬಕರ್, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾ. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಕಾರಣ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೆ ಕುಫಾರ್ ಮುಶ್ರಿಕೀನ್ ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಬಾಣ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಜೀವ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಯಾರಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದುಶ್ಮನಗಳು ಬಾಣ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಬಾಣ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರಹ ನಿಮ್ಮ ಬಾಣವನ್ನು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಬರ್ತಾ ಗಾರೆ ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಗಾರೆ ಸೂರಿನ ಒಳಗೆ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೂತಗಳು ಇತ್ತು, ಏನೇ ಬಿಲ್ಲುಗಳು. ठीक है, ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆವನ್ನು ಹರಿದು ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕರು ಆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು, ತೂತುಗಳನ್ನು. ಒಂದೇ ತೂತವನ್ನು ಓಪನ್ ಇತ್ತು. ಆ ತೂತಿನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕರು ಕಾಲುವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಒಳಗಡೆ ಬಾರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್.
ಒಳಗಡೆ ಯಾರ ರಸೂಲ ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಕರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಒಳಗಡೆ ಬಂದರು. ತೊಡಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಮುಖವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೂತಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ತೂತಿನ ಒಳಗೆ ಹಾವು ಇತ್ತು. ಹಾವುನು ಏಕೆಂದರೆ ಹಾವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ದಾರಿಯನ್ನು ಕಾಯಕುಂತಿದೆ. ಹಜರತ್ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಕಾಲನಿಂದ ಅದು ಹಾವು ಆ ಗುಹೆ ಒಳಗಿದೆ ಅಂತೆ. ದಾರಿವನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗುಹೆ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಬರುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಈಚೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಾವು ಕೂತಿದೆ. ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕರು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಹುಳ ಹಾವು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಏನಾದ್ರೆ ನೋವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾಲುವನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೂತುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕಾಲುವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾವಿಗೆ ನೋಡೋದು ಇಚ್ಛೆ, ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನೋವನ್ನು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತದ್ದು ಇಚ್ಛೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅವರು ಆ ತೂತಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗಿಂದ ಹಾವು ಬರೀ ಕಚ್ಚಾ ಕುಂತಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಿತು. ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಕುಂತರು. ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ರಹಮತುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ನನ್ನ ತೊಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ನಿದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ್ದು ಕೆಡಬಾರ್ದು, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಿತು. ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಯಾವುದೇ ತರ ಮಾಡಿ. ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಿತು. ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಿತು. ಹೇಗೆ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕಣ್ಣನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಬರಾಕುಂತಿದ್ರು. ಆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಯಾನೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿದ ನಂತರ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು. ಅಯ್ಯ ಅಬೂಬಕರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಎದೆ ಕಳಾಕುಂತಿದೀಯಾ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಾಕುಂತಿದೆಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಾಕುಂತಿದೆಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಅಯ್ಯ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ತೆಗಿ ನೀನು. ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಆ ತೂತನಿಂದ ಕಾಲು ತೆಗೆದ್ರು. ಅದರ ಒಳಗೆ ಹಾವನ್ನು ಇತ್ತು. ಹಾವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕರು ಹುಜೂರಿಗಾಗಿ ಹಾವನ್ನು ಕಚ್ಚಾಕುಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಹುಜೂರ್ ನಿದ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ನಿದ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಬೇಡ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಬಾಯಿನಿಂದ ಲುಆಬೆತನ್ ಯಾನೆ ಉಗುಳುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಸಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾವನ್ನಾಯಿತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೋಡ್ರಿ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಾಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೇನೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾವನ್ನು ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಹಾವಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಚ್ಚಾಕುಂತಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ಅನುಮತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೂ. ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕರು ನನಗೆ ಕೊಡಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಿದ್ಯಾ, ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕರು ಕಾಲ್ ತೆಗಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಿದ್ಯಾ, ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಕಾಲ್ ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಿದ್ಯಾ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಕಚ್ಚೋದು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ನಿಯತ್ ಕೆಟ್ಟವಾದ ನಿಯತ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ನನ್ನ ನಿಯತ್ತು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತೂ ನನ್ನ ನಿಯತ್ತು ನಾನು ಈ ಗೋಹೆ ಒಳಗೆ ಆರಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಹಾವನ್ನು ಹೇಳ್ತದಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ. ಹಾವನೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹುಜೂರಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮರು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯುವಕ, ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿದ್ದ. ತಾಯಿಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಹೋಗೋದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಮುಹಮ್ಮದ್ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿ ಜನರು ಕುಫಾರು ಮುಶ್ರಿಕೀನ್ ಏನಂತಿದ್ರು, ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಹುಚ್ಚರಾಗುತ್ತಾರೆ ಜನರು. ಆಯ್ತು ತಾಯಿ, ನಾನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಆ ಯುವಕ ಬರಾಕುಂತ ಬರೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮದೀನಾ ಮುನವ್ವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುವಕ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೃದಯದ ಬೆಳಕಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಹೃದಯದ ವಿಚಾರಣೆನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಹೃದಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂದು ಹುಡ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬರೀ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಹುಜೂರ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೇನೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಾಗುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಆ ಯುವಕ ಯಹೂದಿ ಇದ್ದ. ಈಗ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುಹಮ್ಮದ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಮುಹಮ್ಮದನ ಸಮೀಪ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಬರೀ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು, ಹೋಗಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋ ತನಕ ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಾಕುಂತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಈ ಯುವಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೇಗಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಯುವಕನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಯಿತು. ಸಾವಿನ ಸಮೀಪ ಇದ್ದ. ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಕೊನೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಎಲ್ಲಾರು ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಲ್ಲಾರು ತಿಬ್ಬೀಬ್, ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಕಿಮಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ಉಳಿಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಗ ಹೆದರ್ಕೊಂತ ಹೇಳಕೊಂತಿದ್ದ, ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನನ್ನ ಕೊನೆ ಇಚ್ಛೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಈ ಇಚ್ಛೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಕಣ್ಣು ಬಂದು ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಾನು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ನನ್ನ ಹುಜೂರ್ಗೆ ಕರೀರಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ. ಇವ್ರು ಸಿಟ್ಟಾದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಏನು ಹೇಳಕೊಂತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನೀವು ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನನ್ನ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ರೋಗನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಯುವಕ, ಆದ್ರೆ ಇಚ್ಛೆ ಏನು? ಹುಜೂರ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಇಚ್ಛಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಂಥದ್ದು ರೋಗ ಬರಲಿ, ಯೆ ಜಖ್ಮ ಹೈ ತೈಬಾಕ ಯೆ ಸಬ್ಕೋ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ, ಯೆ ಜಖ್ಮ ಹೈ ತೈಬಾಕ ಯೆ ಸಬ್ಕೋ ನಹಿ ಮಿಲ್ತಾ, ಕೋಶಿಶ್ ನಾ ಕರೆ ಕೋಯಿ ಇಸ್ ಜಖ್ಮ ಕೋ ಸೀನೆ ಕಿ, ಕೋಶಿಶ್ ನಾ ಕರೆ ಕೋಯಿ ಇಸ್ ಜಖ್ಮ ಕೋ ಸೀನೆ ಕಿ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಬಾ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಹೂದಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಸಹಾಬಾ ಕರಾಮರು ಬಾರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಾರಿ, ನನ್ನ ಆಶಿಕ್
ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಾವಿನ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಸಹಾಬಾಕರಾಮ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಂ ಬಂದರು. ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಮಗ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಯುವಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೆಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕಣ್ಣು ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಕೈ ಮಾಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿ, ನೋಡು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಗೂ ಬೆಳಗು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ರು. ಆ ಹುಡುಗ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ರಹಮತುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ಈಗ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಲಾಮನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ನನಗೆ ಕಲ್ಮ ಓದಿಸಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಿ ಆ ಯುವಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆದ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿ ಯುವಕ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅದ. ಸಾದ ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿದ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನಾನು ರೋಜಾ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನಾನು ಜಕಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಜೀವನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ಏನು ನಾಳೆ ನನ್ನ ಶಫಾತ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಫಾತನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗ ಕಣ್ಣುವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ. ಹೇಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು? ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಹಳ್ಳಿ ಬರ ಕುಂತಿದ್ರು. ಆ ಯಹೂದಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದ? ಇವತ್ತಿನ ಅಮಾನತು ದೇಹ ನಿಮ್ಮಾಗಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ನೀವೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವೇ ಗುಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವೇ ಅವನಿಗೆ ದಫನವನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು, ಗುಸುಲನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಜನಾಜಾ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಬಾಕರಾಮರು ಬೆನ್ನುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಬಾಕರಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕಾಲಿನ ಬರಳಿನ ಏನಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಯಾಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಾಬಾಕರಾಮರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲವನ್ನು ಇಡ್ರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ಈ ರೀತಿ ಬರಳವನ್ನು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನಡ್ಯಾಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ? ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಯುವಕೇನಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ತೋಬಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈ ರೀತಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಜನಾಜನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಫರಿಷ್ಠಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಕಾಲಿಡೋಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಆಕಾಶದಿಂದ ಫರಿಷ್ಠಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನಾಜಾನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ? ಯಾರು ರಹಮತುಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಹೇಳಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕಬ್ರಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು, ದಫನ್ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ದಫನ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮೇಲೆಗಡೆ ಬರೋದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಸಹಾಬಾಕರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ನೀರಾಗಿದೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ? ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಬ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಆಕಾಶದಿಂದ ಫರಿಷ್ಠಗಳು ಬಂದಿದ್ರು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುವಕ ವಚನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಕೈ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾ. ಆ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಆಕಾಶದಿಂದ ಫರಿಷ್ಠಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ಹೊಡೆದಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಫರಿಷ್ಠಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಾಕೊಂದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ವರ್ಗ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಾರ್ಗನಲ್ಲಿ ದುವಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ? ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅಬ್ಬು ಜಹಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಮರಿನ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ದೀನಿನ ತೌಫೀಕನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಹಿದಾಯತ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ತೌಫೀಕನ್ನು ನೀಡು ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆ ದುವಾ ಮಾಡಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಅಬ್ಬು ಜಹಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಮರಿಗೆ. ಅದು ನೀವು ಶಾಯರ ನಾತ್ ಶರೀಫ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು, अपनी बहन से बोली उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी, बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाक खुदा, दिल उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह, ದಿಲ್ ಉಮರ್ ಕಾ ಬೋಲ್ ಉಠಾ ಲಾ ಇಲಾಹಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಸಹಾಬಿ ರಸೂಲ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕುಂತು ದುವಾವನ್ನು ಮಾಡಾಕ ಹೋದ್ರೆ, ಅರ್ಕಮ್ ಅಂತ ಸಹಾಬಿ ರಸೂಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕುಂತು ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಅಬ್ಬು ಜಹಲ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಉಮರ್ಗೆ ದೀನಿನ ತೌಫೀಕ್ ಕೊಡೋ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್, ಹಿದಾಯತ್ ಕೊಡೋ ಯಾ ಅಲ್ಲಾಹ್. ಏಕೆಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ದಾರ್ ಇದ್ರು, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ರು, ಇಬ್ಬರ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರಿಗೆ ದೀನ ತೌಫೀಕ್ ಕೊಡು. ಅಲ್ಲ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ದುವಾ ಮಾಡಕೊಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಬು ಜಹಲ್ ಐಲಾನ್ ಮಾಡಿದ. ಏನಂತ? ಹಜರತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಒಂಟಿ ಬೊಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಬಂಗಾರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಅಬ್ಬು ಜಹಲ್ ಐಲಾನ್ ಮಾಡಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಒಬ್ಬರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾರು? ಹಜರತ್ ಉಮರ್. ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಸರ್ದಾರ್ ಅವರು. ಇಬ್ಬರ ಒಳಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ದೀನ್ ತೌಫೀಕ್ ಕೊಡು. ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ಅವರು, ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾರು? ಉಮರು. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ ನೋಡಿ ದೇವ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತದ್ದು ಉಮರ್. ಅವ್ರು ಸಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಜನರು ಹೆದರ್ತಿದ್ರು, ಭಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು. ಆ ಉಮರ್ ಅವರು ತಯಾರಾದ್ರು, ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬಹುಮಾನ ತಗೊಂತೇನೆ, ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಚೂರಿ ತಗೊಂಡು ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು, ಕಡಗ ತಗೊಂಡು ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ರು ಸಹಾಬಿ ರಸೂಲ್ ಭೇಟಿ ಆದ್ರು. ಎಲ್ಲೇ ಹೊಂಟಿದೆ ಆಯ ಉಮರ್? ನಾನು ಮುಹಮ್ಮದರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬಹುಮಾನ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ದೀನಿ. ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತ ನೀ ಕೊಲೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯ ಉಮರ್, ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ನೀ ಕೊಲೆ ಮಾಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ. ಅಯ್ಯ ಉಮರ್, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ನಾನು ಹೇಗೆ ನಂಬಬೇಕು? ಐ ಉಮರ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಜಬೆಯನ್ನು ಮಾಡು, ಜಬಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಕೈ ಒಳಗೆ ನೀ ಕೊಡು. ಈ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈ ಒಳಗೆ ಕೊಡು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕುಂತಿ ನಾವು ತಿನ್ನೋಣ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಉಮರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ರು. ತಂಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೈನಿಂದ ಜಬಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾಂಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದು ಹರಾಮ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡು. ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಹಜರತ್ ಖಬ್ಬಾಬ್ ಅವರು ಕುರಾನ್ ಶರೀಫ್ ಅನ್ನು ಓದಿಸಾ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಉಮರಿನ ತಂಗಿಗೆ ಕುರಾನ್ ಶರೀಫ್ ಅನ್ನು ಓದಿಸಾ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕದಾವನ್ನು ಬಾರ್ಸಕುಂತ ಕದಾ ತೆಗಿ. ಲೇಟ್ ಆದ್ರು. ಹಜರತ್ ಖಬ್ಬಾಬ್ ಅವರು ಕುರಾನ್ ಓದಿಸೋರು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಉಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರ, ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಾನು ಕುರಾನ್ ಓದಿಸಾ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಉಮರ್ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೆದರಾ ಕುಂತಿದ್ರು. ಹಜರತ್ ಉಮರಿನ ತಂಗಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮುಚ್ಕೋರಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಆಯ್ ತಂಗಿ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ಯಾ? ಆಯ್ ತಂಗಿ, ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಜಬಾ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಡು. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆ ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ? ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು? ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ನಾನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥ ಕುರಾನಿ ಮಜ್ಜಿದ್ ನಾನು ಓದಕ್ ಕುಂತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಹುವಲ್ ಅಸ್ಮಾಹುಲ್ ಹುಸ್ನಾ, ಈ ಕುರಾನಿನ ಆಯತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಕುರಾನಿನ ಆಯತ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಹುವ ಅಲ್ ಅಸ್ಮಾಹುಲ್ ಹುಸ್ನಾ, ಈ ಕುರಾನಿನ ಆಯತ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಬೆಳಗನೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ ಕುರಾನ್ ಆಯತ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ತಂಗಿಗೆ ಕೇಳಿತು. ಐನ ಅಪ್ನಿ ಬಹನ್ ಸೆ ಬೋಲಿ ಉಮರ್, ಯೇ ತೋ ಬತಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಿ ಥಿ. ಕಥಾ ತೆಗ್ದ ನಂತರ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ನಿ ಬಹನ್ ಸೆ ಬೋಲಿ ಉಮರ್, ಯೇ ತೋ ಬತಾ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತಿ ಥಿ, ಮೇರೆ ಆನೆ ಸೆ ಪಹಲೆ ಕ್ಯಾ ಚುಪ್ಕೆ पढ़ती थी. बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिली उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ತಂಗಿ ಹೇಗೆ ಕುರಾನ್ ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ನ್ಯಾಲಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದುರ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅಯ್ಯಣ್ಣ, ಮೊದಲಿಗೆ ನೀ ಗುಸುಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಕುರಾನನ್ನು ನೀ ಮುಟ್ಟು, ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುಸುಲುವನ್ನು ಫರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ, ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ಅವರು ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ಹಜರತ್ ಖಬ್ಬಾಬ್ ನಕ್ಕೊಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರ, ನಾನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಬಾರ್ಗನಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಜರತ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ಗೆ ಕೈ ತಗೊಂಡು ಎಲೆ ಬಾರ್ಗ ಮುಸ್ತಫಾನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹೋಗಿದ ನಂತರ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಾಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಉಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರ. ಉಮರ್ ಬಂದಿರೋ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಾಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಎದೆಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಐ ಉಮರ್, ನೀನು ಬಂದಿದೀಯಾ? ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕುರಾನ್ ಕೇಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಟು ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬೇಕು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಕಲ್ಮಾ ಓದಿಸಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಎಷ್ಟು ಜನರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆದ್ರು? ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ್ರು, 39 ಜನರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 39 ಜನರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಾನೇ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್? 40 ಜನರು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆದ್ರು. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏಕೆ ನಾವು ಮುಸಲ್ಮಾನಿನ ದೀನ ತಬ್ಲೀಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ದೀನ ತಬ್ಲೀಗ್ ಕೊಡೋಣ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಬನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕನಿಂದ ದೀನ ತಬ್ಲೀಗನ್ನು ಮಾಡುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಯಾರು ಹೆದರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಜರತ್ ಉಮರ್ಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಸರಿತಿದ್ರು. ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏಕ್ದಮ್ ಹಿಂಸರಿತಿದ್ರು. ಅಂತದ್ದು ಹಜರತ್ ಉಮರ್ ದೀನ್ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಬಕರಾಮರು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ, ಒಂದು ಸಾರಿ ದರಿದು ಪಾಕ್ ಓದಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಶಫೀನಾ ಹಬೀಬಿನಾ ನಬಿಗಿನಾ ಮೌಲಾನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಬಾರಿಕ್ ಸಲ್ಲು ಅಲೈಹಿ ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮಿನ್ ಅಲೈಕ ಯಾ ಹಬೀಬಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಇದು ಬಡವರ ಜನರದು ಮಾತಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಹೃದಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಅನ್ಹರು. ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ಅವರು ತಂದೆಯರು ದೊಡ್ಡವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಮಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಅವರಂತ ದುಡಿಮೆ, ಅವರಂತ ದೊಡ್ಡವಾದ ಎಕ್ದಮ್ ಹ್ಯಾವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರು ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ಅವರು. ಇನ್ನೂ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ದೊಡ್ಡವಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಜನರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ಜೊತೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ಜೊತೆ ನಾವು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ರು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಆದರೆ ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು, ಯಾರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಏಕೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗೋದು ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿನ ಮಗ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ನನಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಹೇಳಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆದ್ರು. ಅವರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಆಗಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಮಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾಯಿ ತಂದೆರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸಾಲ್ಬಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಕೂಡ ಕುಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಸಾಕಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿದ. ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟವನ್ನು ಕೂಡ ಕುಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಾಲ್ಬಾರ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಯ್ ತಾಯಿ, ನನಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮನ ಬಿಡಿಸೋದು ನಿನ್ನ ಹಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಎಂತಾದ್ರೂ ನೀ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡು, ಎಂಥ ತರಹದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀ ಯಾವುದೇ ತರಹದ್ದು ನೀ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ ತಾಯಿ, ನಾನು ಸಮಾಜ್ಕೊಂತೀನಿ. ಆದರೆ
ಸಾಲ್ಬಾ ಒಂದೇ ಸಾಲ್ಬಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಸಾಲಬಾದ ಜೀವನ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಹುಜೂರ್ ಸಮ ಹೆಸರಿಂದ ನಾನು ಕುರ್ಬಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ. ನಿಮ್ಮಂಥ ತಾಯಿಗೆ ನಾನು ಸಾವಿರಾರು ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕುರ್ಬಾನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ತಾಯಿ. ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ತಾಯಿ ಅದೇ ತಾಯಿ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡು. ನಾನು ಹುಜೂರ್ ದಾಮನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ಇದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ತಂದಿರ್ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋಣ ಸಾಲ್ಬಾಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಾಕ್ ಕುಂತಿಲ್ಲ. ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಳೇದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ದೊಡ್ಡವಾದ ಮನೇಲಿ ಇದು ಆರಾಮ್ ಮಾಡೋರು, ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಗನ ಆಗೋರು. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕನಿಂದ ಮದೀನಾಗೆ ಹೋಗಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ನಡ್ಕೊಂತ ಹೇಗೆ ಮದೀನಾಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಬಕರಾಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸಾಲ್ಬಾ ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಲ್ಬಾ ಅವರು ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಬಕರು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಅಳಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿನ ಮಗ ಇವತ್ತು ಹಳೇದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಹರಿದಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಾದು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಜೂರಿನ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಸಮಯ ಬರಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕುರ್ಬಾನ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಜರತ್ ಸಾಲ್ಬಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು, ಹಣ, ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹುಜೂರ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ರು. ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹುಜೂರ್ಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಳೇದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮದೀನಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಬಕರ ಅವರು ವಿಚಿತ್ರ ಆದ್ರು, ಇದೇ ಎಂತದು ಪ್ರೀತಿಯಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡವಾದ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಗನಾಗ್ಬೇಕು, ಇವರು ಒಳ್ಳೆವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಹರಿದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋರ ಬರಾಕ್ ಕುಂತಿದ್ದಾರ. ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರು. ಸಹಾಬಕರಾಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸಹಾಬಿಯವರು ಸಾಲ್ಬಾನ ಮುಖ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ಬಾನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಸಾಲ್ಬಾನ ಮುಖ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ದೇಹ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬಟ್ಟೆವನ್ನು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ಬಾದು ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ್ಬಾದು ಮುಖದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೃದಯ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಾ ಹಜರತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚಮಕ್ ತುಜ್ಸೆ ಪಾತೆ ಹೇ ಸಬ್ ಪಾನೆ ವಾಲೆ, ಚಮಕ್ ತುಜ್ಸೆ ಪಾತೆ ಹೇ ಸಬ್ ಪಾನೆ ವಾಲೆ, ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಬಿ ಚಮಕಾ ದೇ ಚಮಕಾನೆ ವಾಲೆ, ಮೇರಾ ದಿಲ್ ಬಿ ಚಮಕಾ ದೇ ಚಮಕಾನೆ ವಾಲೆ.